पाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षु कोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डल चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्य गृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारकासमुन्नेय मध्यमा स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वय विराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डित श्रीपदाम्बुजा मराली मन्दगमना महालावण्य सेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसंघाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्त वह्निप्राकार मध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्त शक्ति विक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षण समुत्सुका भण्डपुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता
मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् वटुर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चिद्भवतु भवकिन्तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शंभो भवसि भवभारं च वहसि। జగద్గురు శ్రీ శంకరాచార్యుల వారు శివానందలహరి స్తోత్రాన్ని రచించి శివుని యొక్క మహిమను వర్ణించినారు. ఇందులో మానవ జన్మనెత్తినటువంటి వాడు 4 రకాలైనటువంటి వర్ణాలతో కూడుకొనుంటారు. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః అని భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినాడు. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రాదులోని 4 వర్ణములు, బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాసములు అనేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి ఆశ్రమాలు ఉంటాయి అని భగవంతుడైనటువంటి మహాదేవుడు సదాశివుని యొక్క చరణ సాన్నిధ్యాన్ని మనం పొందాలి అనంటే భాగవతాది గ్రంథాల్లో ఇతర పురాణాల్లో వేదాల్లో చెప్పబడ్డది ఏమిటి అనంటే మానవునిగా జన్మించినటువంటి నీకు మానవీయ ధర్మములు పురాణ ఇతిహాసాల్లో బోధింపబడ్డాయి. అందుకని మానవ జన్మనెత్తినటువంటి నీవు పశుపక్ష్యాదుల వలె కాకుండా ధార్మికమైనటువంటి జీవనాన్ని కొనసాగించాలి అని ఆ మహాదేవుడే సాక్షాత్తు అనేక సందర్భాల్లో ధర్మాన్ని ప్రవచించి దుష్టమైనటువంటి మార్గంలో ఉన్నటువంటి మానవులను సన్మార్గంలో పెట్టే ప్రయత్నాన్ని చేసినాడు. ఏ వేదములున్నాయో ఏ పురాణ ఇతిహాసములున్నాయో అవన్నీ కూడా వాంగ్మయ స్వరూపుడైనటువంటి మహాదేవుడైనటువంటి శివుని యొక్క స్వరూపమే. ఇందులో ఏమాత్రమూ సందేహించే అవసరం లేదు. ఈ శ్లోకంలో అంటారు, వటుర్వా గేహీవా. బ్రహ్మచార్య ఆశ్రమం అనేటువంటిది మొట్టమొదటి ఆశ్రమము. బ్రహ్మచారికి సంబంధించినటువంటి ఏ ధర్మములు ఉన్నాయో ఆ ధర్మములన్నింటినీ కూడా తూచా తప్పకుండా పాటించాలి. గురుకులానికి వెళ్ళాలి. గురువు యొక్క ఆదేశాన్ని అనుసరించి వేదశాస్త్రాలను అధ్యయనం చేయాలి. గురువుకు ప్రతినిత్యము నమస్కరిస్తూ ఉండాలి. తాను తెచ్చినటువంటి భిక్షను గురువుకు సమర్పించి గురువు తినమని ఆదేశించినంత ఆహారాన్ని మాత్రమే స్వీకరిస్తూ నీవు విద్యలలో నిష్ణాతుడవైనావు అనేటువంటి మాటను గురువు చెప్పిన తర్వాత గురుకులం నుండి నివృత్తి కావడము. అనేక ధర్మాలు బ్రహ్మచారికి సంబంధించినటువంటి ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ నియమానుసారంగా పాటించినప్పుడు మాత్రమే మహాదేవుని యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది. తర్వాత ఆశ్రమము గృహస్థాశ్రమము. గృహస్థైనటువంటి వాడు అనుకూలవతి అయినటువంటి భార్యను వివాహం చేసుకొని భార్యాభర్తలిద్దరూ కూడా సుమనస్కులై ఇద్దరిలో ఏకమైనటువంటి భావాన్ని పొందినటువంటి వారై ఉంటూ వేదాల్లో చెప్పబడ్డటువంటి ధర్మానుష్ఠానాన్ని చేస్తూ ముఖ్యంగా యజ్ఞయాగాది క్రతువులను దేవతా పూజలను వ్రతాలను ఆచరిస్తూ అతిథి మర్యాదలను ఆచరిస్తూ ఉండడం వలన మహాదేవునికి సన్నిహితులవుతూ ఉంటారు. ఇది వేదాల్లో చెప్పినటువంటి మాట. బ్రహ్మచర్య గృహస్థాశ్రమాల్లో చెప్పబడ్డటువంటి ధర్మాలను పాటించిన తర్వాత యజ్ఞయాగాది క్రతువులను పరమేశ్వరార్పణం చేస్తూ యజ్ఞాల్లో చెప్పబడ్డటువంటి ఏ పుణ్య కర్మల వలన వచ్చేటువంటి కామ్య ఫలములు ఉన్నాయో వాటిని పరమేశ్వరునికి సమర్పిస్తూ ఉండడం వలన మనస్సులో శుద్ధత ఏర్పడుతుంది. ఎప్పుడైతే మనస్సు శుద్ధమైపోయి ఉన్నదో అప్పుడు శుద్ధమైనటువంటి మనస్సు కలిగినటువంటి వ్యక్తులు సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసి సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరిస్తారు. సన్యాసి ధర్మాలను పాటిస్తూ ఉంటారు. ఒకరోజు ఒక చోట ఉండకూడదు. ఆవు పాలు పితికితే ఎంత సమయం పడుతుందో అంత సమయం కూడా ఒక చోట ఉండడానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ అధికంగా ఉండడానికి ఇష్టపడ్డట్టయితే ఆ స్థలం యందు అభిమానం ఏర్పడుతుంది. తమకున్నటువంటి అభిమానాన్నంతా కూడా వదిలిపెట్టి
భార్యాపుత్రాదులు ఎందుండేటువంటి అభిమానాన్ని వదిలిపెట్టి సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసి పరమాత్మ యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని పొందాలి అని సన్యాస ధర్మాలు చెప్పబడ్డాయి, వానప్రస్థ ధర్మాలు చెప్పబడ్డాయి. శంకరాచార్యుల వారు అంటారు, యదీయం హృత్పద్మం తవ, ఎవని యొక్క హృదయానికి సంబంధించినటువంటి లక్షణం గలదో అది నీ చరణారవిందముల యందు సంలగ్నమై ఉన్నది అని అన్న తర్వాత వాడు బ్రహ్మచారి అయితే ఏమిటి, వాడు గృహస్థ అయితే ఏమిటి, వాడు వానప్రస్థాశ్రమానికి సంబంధించిన వాడైతే ఏమిటి. స్వామి, ఎన్ని ధర్మములు వాళ్లకు నియమింపబడ్డటువంటి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ ధర్మములను వాడు ఒకవేళ పాటించినా పాటించకపోయినప్పటికీ కూడా బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాసములు అనేటువంటి 4 ఆశ్రమాల్లో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళ హృదయాన్ని కనుక ఒకవేళ నీకు సమర్పించుకున్నారు అని అంటే వాడు నీవాడవుతాడు. ఎప్పుడైతే వాడు నీవాడ అవుతాడో అప్పుడు నీవేం చేస్తావు వానికి? శంకరాచార్యుల వారు అంటారు, భవభారం చవహసి, వానికి సంబంధించినటువంటి సంసార భారాన్నంతా కూడా నీవు మోస్తావయ్యా. అందుకని ధర్మములు ప్రధానము కాదు, ధర్మములను ఆచరిస్తూ వానికి సంబంధించినటువంటి ఆయా ఆశ్రమాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క ఏ మనస్సు గలదో అది వాడు నీకు సమర్పించినట్టయితే నీవాడవుతాడు. ఎప్పుడైతే నీవాడవుతాడో అప్పుడు వానికి సంబంధించినటువంటి సమగ్రాన్ని నీవు రక్షిస్తావు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకము ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఓం స్వస్తి. సరసిజనయని అని ధ్యాన శ్లోకం మొదలుపెట్టుకుని దాంట్లో ఉన్న విశేషాన్ని స్థూలంగా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. ఇక సూక్ష్మార్థాలని ఒక్కొక్క పదంలో జ్ఞాపకం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అమ్మవారి వైభవాన్ని చెప్పేటప్పుడు అమ్మవారి కన్నుల సౌందర్యం కట్టిపడవేస్తుంది. సరసిజనయనే అని అంటున్నారు. రావణాసురుడు సీతాదేవిని చూచినప్పుడు విశాలాక్షి అనే పిలిచాడు తప్ప ఇక వేరే పదం దొరకలేదు రావణాసునికి. అమ్మవారి సౌందర్యం అలాంటిది. అమ్మవారి సౌందర్యము కాదు, అమ్మవారి యొక్క కన్నుల సౌందర్యం అలాంటిది. అంచేత సరసిజనయనే అంటే సరస్సు నుంచి పుట్టినటువంటి పద్మపు రేకుల వంటి విశాలమైన కన్నులు కలిగినది. నీయతే అనేనా ఇది నయనం అని చెప్పి మనకి వేదంలో ఒక వాక్యం ఉంది, తస్మాత్ ఆత్మా చక్షురన్వేతి. నాయనా చూచావా, శరీరంలో ఇన్ని భాగాలు ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్కటి ఎంతో వైశిష్ట్యం కలిగినది, ఒక్కొక్క దాని బరువు ఎంతో గొప్పగా ఉంటుంది, ఒక్కొక్కటి ఎంత బలముగా ఉంటుందో. కానీ ఇన్ని అవయవములలో కల్లా కూడా మొత్తము శరీరం అంతా కూడా అతి సున్నితమైన ఒక చిన్న అవయవమును అనుసరించి పెడతాయి. ఎంత విచిత్రము. తస్మాత్ ఆత్మ, ఆత్మ అంటే శరీరము, చక్షురన్వేతి కంటిని అనుసరించి పెడతాయి. ఎంత విచిత్రం రా అబ్బాయి అంది వేదం. అంటే మనందరినీ కూడా నడిపించేది కన్ను. అలాంటి కన్నుల సౌందర్యానికి పరాసీమ అయిన కన్నులు కలిగినది అమ్మవారు సరసిజనయని. వస్తువు యొక్క స్వరూపాన్ని ముందుగా మనకి దర్శింపజేస్తుంది. దర్శింపజేసిన వస్తువుని మనస్సు దాకా పంపిస్తుంది. మనస్సు దాకా పంపించిన తర్వాత దాన్ని స్వీకరించాలా, లేదా తృణీకరించాలా, లేదా ఉపేక్షించాలా? మూడే కదా వస్తువులు మనకి. ఒకటేమో కావాలనుకుంటాము, రెండవది మనకు వద్దు అనుకుంటాము, మూడవది ఉన్నా లేకున్నా ఒకటే కదా, పెద్ద పట్టించుకోని అవసరం లేదు. ఈ 3 భావాలని అంటే సత్వ రజస్తమో గుణములకి సంబంధించిన గుణములని కలిగించేలాంటి తత్వాన్ని ఇచ్చేది అమ్మవారి కన్నుల సౌందర్యం గనక సరసిజనయని. మిగిలిన వారి కన్నులన్నీ కూడా మనకి చాంచల్యాన్ని కలిగిస్తాయి. అదే మనకి చాలా చెప్తాడు భర్తృహరి లాంటి వాళ్ళంతా కూడా. అన్నమాచార్యుల వారు చెప్తారు, ఏణ నయనల చూపులు ఎంత సొబగయ్యుండు అన్నాడు. లేడి పిల్లల వంటి కన్నులు కలిగిన స్త్రీల చూపులు చూచావా ఎంత గొప్పగా ఉంటాయో, కానీ గాయపరిచేది అవే అన్నాడు అన్నమాచార్యుల వారు. కానీ అమ్మవారి చూపులట మనకి రక్షణ కలిగిస్తాయి, స్థిరత్వాన్ని కలిగిస్తాయి, జీవాన్ని జవాన్ని ఇస్తాయి. చిన్నపిల్లవాడు తప్పటడుగులు వేస్తుండగా అమ్మ అక్కడ నిలబడి ఉండి చూస్తూ నాన్న లేచి నిలబడు అంటే వాడు ప్రయత్నం చేసి నిలబడతాడే. అంటే అమ్మవారి చూపులో ఉన్న శక్తి అలాంటిది. అలాగే అల్లరి చేస్తున్న పిల్లవాడి వంక అమ్మ ఒక్క చూపు చూచినట్టయితే వాడు అల్లరి క్షణకాలమైనా ఆపుతాడు కదా. అలాంటి అందమైన చూపులట అమ్మవారివి. సరసిజనయని అని అంటున్నారు.
అంటే మనమంతా అమ్మవారి ముందు చంటి బిడ్డలం కాదు, సాక్షాత్తు భగవంతుడే అమ్మవారి దగ్గర చంటి బిడ్డగా మారిపోతాడన్నారు వేదాంత దేశికుల వారు. లేకపోతే మనం చేసిన పాపాలన్నిటికీ ఒక్కొక్క పాపానికి ఒక్కొక్క నరకాన్ని సృష్టిస్తూ వెళ్ళవలసిన పరమాత్మ మళ్ళీ మనకి మానవ జన్మిస్తున్నాడు, మళ్ళీ మనకి సంపదలు ఇస్తున్నాడంటే కేవలము అమ్మవారి చూపుల కారణం చేతే అంటారు వేదాంత దేశికుల వారు. సరసిజనయనే రుక్మిణీ కళ్యాణంలో కూడా అమ్మవారి వైభవాన్ని, కన్నుల వైభవాన్ని చెప్తారు. అళినీలాలక పూర్ణచంద్రముఖిన్ ఏణాక్షిన్, అమ్మవారి కన్నుల సౌందర్యం అలాంటిది. ఆ కన్నుల సౌందర్యాన్ని చూచిన శిశుపాలాదులందరూ కూడా కృష్ణుడు వచ్చాడని కానీ, రుక్మిణి తీసుకుని వెడుతున్నాడని కానీ అన్నీ మరచిపోయి బొమ్మ గొట్టుకుపోయి నిలబడి ఉన్నారట. ప్రాప్తిం తదా భగవత అంటాడు వ్యాస భగవానుడు. స్వామిని పొందబోతున్నాన్న ఆనందంతో అమ్మవారి కనురెప్పలు బరువుగా వాలాయట. ఇక దుర్యోధనాదుల వెనకాల తిరిగేలాంటి శిశుపాలాదులందరూ మూర్ఛపోయినంత పని అయ్యింది అని అంటారు వ్యాస భగవానుడు. సరసిజనయని, అలాంటి కన్నులు మన్ని రక్షించుగాక అంటున్నారు వ్యాస భగవానులు. శ్రీ విద్యాం జగతాం ధాత్రీం సర్గస్థితిలయేశ్వరీం నమామి లలితాం నిత్యాం మహాత్రిపుర సుందరీ. లలితాదేవి చిదగ్నిగుండం నుంచి ఆవిర్భవించి ఏ రూపంతో ప్రకాశిస్తోందో వ్యాసుల వారు సవిస్తరంగా మనవి చేశారు. అటు దేవి భాగవత పురాణంలో బ్రహ్మేంద్రాది దేవతలు అమ్మవారిని భువనేశ్వరీదేవిని మణిద్వీపంలో సందర్శించినప్పుడు వర్ణించారు. ఇటు బ్రహ్మాండ పురాణంలో హయగ్రీవుడు అగస్త్య మహర్షికి వివరించిన సందర్భంలోనూ చెప్పారు. ఉద్యద్భాను సహస్రాభా, 1000 మంది ఉదయిస్తున్న సూర్యుల కాంతితో అమ్మ ప్రకాశించింది అని. ఈ భావాన్నే మరింత సుకుమారంగా తరుణ ఆదిత్య పాటల, తరుణ అంటే లేత, ఆదిత్య అంటే సూర్యుడు, పాటల అంటే ఎర్రని వర్ణం, ఎర్రని రంగు తెలుపు రంగు కలిస్తే వచ్చేది పాటల వర్ణం, అంటే లేత గులాబీ రంగు. ఉదయిస్తున్న సూర్యకాంతిలో ఎర్రనిదనంతో పాటుగా కొంత తెల్లనిదనం కలిసిన లేత గులాబీ రంగు కనపడుతుంది కాబట్టి అది మనోహరంగా ఉంటుంది. మనోహరమైన అరుణారుణ వర్ణ ప్రభాభాసమానమైన దివ్య కాంతితో అమ్మవారు ప్రకాశిస్తూ అవతరిస్తోంది. అమ్మ ఒక్కసారి అలా కనిపించగానే ఆ తల్లిని చూసిన వెంటనే కనిపించే రంగు ఎర్రని రంగు, అందుకే అరుణాం అన్నారు అని చెప్పుకున్నాం. మరి ఆమె కేవలం ఎర్రగా ఉందా అంటే కాదట. తరుణ ఆదిత్య పాటల, మధ్యాహ్న వేళ సూర్యుని కాంతి మరింత విశేషంగా ఉన్నా కూడా అది తెల్లగా ఉంటుంది కానీ ఎర్రని రంగును కలిగి ఉండదు. పైగా మధ్యాహ్నపు సూర్యకాంతిని మనం తేరిపార చూడడానికి అవకాశం లేదు. ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తాడు, పద్మాలను వికసింప చేస్తాడు, లోకాన్ని మేలుకొలుపుతాడు, దివ్యమైన ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. అంటే అమ్మ యొక్క దర్శనం తేరిపార చూడడానికి కావలసిన తీరులో ఉండి, చూచిన వెంటనే అంతులేని ఆనందాన్ని ప్రసాదించేదిగా ఉండి, హృదయ పద్మాలను వికసింపచేసేదిగా ఉండి, లోకానికి దివ్య ఆనందాన్ని ప్రసాదించేదిగా ఉంది. కాబట్టి తరుణ ఆదిత్య పాటల. ఇంతేకాదు, సూర్యకాంతితో పోల్చడంలో మరొక విశేషం ఉన్నది. సూర్యుడు అవతరించగానే కాదు, సూర్యుడు రావడం కంటే ముందుగా ఎర్రని కాంతి ఒకటి ఆకాశమండలంలో కనిపిస్తే చాలు, అరుణోదయం అయితే చాలు, ఇంకా సూర్యోదయం కానక్కర్లేదు, చీకటి పటాపంచలైపోతుంది. అమ్మవారు ఎర్రని కాంతితో ఎప్పుడైతే తరుణ ఆదిత్యుడిలాగా అంటే లేత సూర్యుని కాంతితో ప్రకాశిస్తూ కనిపించిందో, మన అంతరంగాల్లో ఉన్న అజ్ఞానం అనే చీకటి పటాపంచలైపోయి దివ్య జ్ఞానం ఒకటి కలిగి సంస్కార సంపదను మానవుడు సంపాదించుకోగలుగుతాడని, వైభవోపేతమైన గొప్ప జీవితాన్ని గడపగలుగుతాడని, సాటి మానవులకు ఉపయోగపడేవాడుగా, సమాజరూప సర్వేశ్వరుణ్ణి సేవించగలిగిన సంస్కారాన్ని సంపాదించుకున్నవాడుగా, సత్ప్రవర్తన కలిగిన వాడుగా జీవితంలో ఉంటాడు. అంటే అమ్మ సందర్శనం ఒక వ్యక్తి జీవితానికి ఇంతటి వైభవాన్ని ఇస్తుంది. అందుకని మహానుభావులైన పెద్దలు సాధూనాం దర్శనం పుణ్యం అన్నారు. మహానుభావులైన వారిని ఒక్కసారి దర్శిస్తే చాలట, వారితో మాట్లాడవలసిన పని లేదు, వారు మనకేదో ఉపదేశించవలసిన అవసరము లేదు. ఆ దర్శనంతోనే, కేవలము తమ దర్శనంతోనే మన అంతరంగాలలో ఉన్న చెడును పారద్రోలి దివ్యమైన సద్భావాలను ప్రోది చేసి మన హృదయాన్ని సంస్కరించగలిగిన అద్భుతమైన శక్తి వారి దర్శనంలోనే దాగి ఉన్నది.
అందుకని ఒక్కసారి అమ్మను దర్శిస్తే చాలు, లేత సూర్యుని వంటి ఎర్రని అరుణారుణ వర్ణప్రభా భాసమైన ఒక దివ్య కాంతి అమ్మ నుంచి వెలువడి మన అంతరంగ పద్మాలను వికసింపచేసి అందులో సంస్కారము అనే తేనె స్రవించేలాగా, మకరందం స్రవించేలాగా చేస్తుంది. ఒక్కసారి అమ్మ దర్శనంతో సృష్టిలోని సకల ప్రాణులకు సంస్కారం కలిగితే, సాటి మానవులను సోదరులుగా, ఆత్మీయులుగా భావించి సక్రమంగా ప్రవర్తించగలిగితే అమ్మ దర్శనం చాలు, అమ్మ అవతరణ చాలు లోక కళ్యాణానికి దోహదం చేస్తుంది. ఏ దైవం పేరు చెప్పినా ఆ దైవాన్ని అనుసరిస్తూ మానవులు ఆమెను ఆరాధించడం, ఆ దేవతామూర్తిని ఆరాధించడం అంటే కేవలం వట్టి పూజా పురస్కారాలు కాదు, సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి. లోకంలోని మానవులందరికీ ఉపయోగపడే వ్యక్తులుగా తాము తీర్చిదిద్దుకోవాలి. ఇతరులకు మేలు చేయలేకపోయినా కనీసం హాని చేయకుండా ఉండగలిగిన సంస్కారాన్ని, నిగ్రహాన్ని మానవుడు సంపాదించాలి. ఇదంతా జ్ఞానం వల్ల మాత్రమే వస్తుంది, సంస్కారం వల్ల మాత్రమే వస్తుంది. ఎర్రని కాంతితో, సూర్య కాంతితో సమానమైన, లేత సూర్యుని కాంతితో సమానమైన కాంతితో ప్రకాశిస్తూ అవతరించే తల్లి మన అంతరంగాలలో ఈ విధమైన సంస్కారాన్ని, జ్ఞాన కాంతులను ఏర్పాటు చేస్తోంది. కాబట్టి అమ్మ సవితృ సంబంధమైన శక్తి కలిగింది అని సావిత్రి అని కూడా అమ్మకు పేరు పెట్టారు. సవిత అంటే సూర్యుడు. సూర్య సంబంధమైన దివ్య తేజస్సుతో తల్లి ప్రకాశిస్తోంది. ఆమెనే గాయత్రి అని, సూర్యమండల మధ్యంలో గాయత్రి అన్న పేరుతో ఆ దివ్యశక్తి తాండవిస్తోందని మహర్షులైన పెద్దలు మనకు వివరించారు. అలాంటి తరుణ ఆదిత్య పాటల అమ్మ. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే, నారాయణి నమోస్తుతే. మనకి ప్రతిరోజు మంచి చెడులు జరుగుతూ ఉంటాయి. చెడు జరిగినప్పుడు ఈరోజు ఎవడ మొహం చూశానో కానీ ఒక్క పని కాలేదనుకుంటారు. ఆ విధంగానే మనకి ఇష్టం లేని వ్యక్తులు ఎవరన్నా కనబడితే తెల్లారే నీ మొహం చూశాను, ఈరోజు ఏమవుతుందో అనుకుంటారు. ఈ ముఖాల గోల ఒక్క మన తెలుగునాటే కాదు, అన్ని చోట్ల ఉంది. అంటే మనం లేచినప్పుడు గనక మంచి వ్యక్తులను కానీ, మంచి సంఘటనలు కానీ చూస్తే ఆ రోజుల్లో మంచి జరుగుతుందనే ఒక అభిప్రాయం మనకు ఉంది. అయితే వీటన్నిటికీ ఒక పరిష్కారంగా మన వాళ్ళందరూ ఒక చక్కని సంప్రదాయాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. దానిని కరదర్శనము అని పిలుస్తారు. కరదర్శనం అంటే చేతులు చూసుకోవటం. చేతులు చూసుకుంటే ఏముంది అని అంటే, మన దేహమే ఒక దేవాలయంగా భావించి, మన దేహంలోనే పరమాత్మ నివసించి ఉన్నాడని ఆలోచించి, ఈ దేహంలో ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క దేవత ఉన్నారు అని చెప్పి మన దేహాన్ని ఒక దేవాలయంగా మన వాళ్ళు భావించారు. అలాంటప్పుడు ఈ చేతుల్లో ఏ దేవతలు ఉన్నారు అని అంటే, కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీ, కరమధ్యే సరస్వతి, కరమూలే స్థితా గౌరి, ప్రభాతే కరదర్శనం అని మన వాళ్ళు చెప్పారు. తెల్లారి లేవంగానే రెండు చేతులు దగ్గరగా పెట్టుకుని ఈ విధంగా చూసుకోవాలి. దీనిని కరదర్శనం అంటారు. ఈ చేతుల్లో చివరి భాగాన లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది, మధ్య భాగాన సరస్వతి అమ్మవారు ఉంటుంది, మొదటి భాగాన గౌరీదేవి ఉంటుంది. ఈ త్రిమూర్తులకి సంబంధించిన ప్రసాదలబ్ధమైన దేహమే కాబట్టి ఆ ముగ్గురు అమ్మవారిని తలుచుకుంటే ఎటువంటి చెడు జరగదని మన వాళ్ళ యొక్క భావన. కాబట్టి కులమత విచక్షణ లేకుండా అందరూ ఈ కరదర్శనం చేసుకోవచ్చు. ఈ కరదర్శనం చేసుకున్న తర్వాత తాముకు నచ్చినటువంటి వ్యక్తులను చూడవచ్చు, చిత్రపటాలు, దేవుడి ఫోటోలను కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. నిద్ర లేచిన తర్వాత మనం కాళ్ళు నేల మీద పెట్టాలి. ఈ కాళ్ళు నేల మీద పెట్టే ముందర మన వాళ్ళు ఇంకో సంప్రదాయం కూడా ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టారు. హిరణ్యాక్షుడు భూమిని చాపగా చుట్టుకుని సముద్ర గర్భంలో దాక్కున్నప్పుడు విష్ణుమూర్తి వరాహావతారంలో అతన్ని వధించి భూమిని ఉద్ధరించాడు. కాబట్టి ఈనాడు మనం భూమి మీద ఉంటున్నాము అంటే కారణం ఆ వరాహమూర్తి. కాబట్టి ఆ వరాహ దేవుణ్ణి మనం స్మరించుకోవాలి. ఆ తర్వాత బలిచక్రవర్తి యొక్క అహంకారాన్ని అణచటానికి శ్రీమన్నారాయణుడు వామనావతారం ఎత్తి 3 అడుగుల నేలను వరంగా పొంది 1 అడుగుతో ఈ భూమినంతా కుడిచాడు. కాబట్టి వామనుని యొక్క పవిత్ర పాద స్పర్శ చేత పునీతమైన ఈ భూమి యందు మనం నడుస్తున్నాం. కాబట్టి ఆ వామన దేవుణ్ణి కూడా ఒక్కసారి మనం స్మరించుకోవాలి. ఇలా ఇరువురు దేవుణ్ణి స్మరించిన పిమ్మట భూదేవిని మనం స్మరించాలి. మన బ్రతుకంతా ఈ భూమి మీదే, మన నడకంతా ఈ భూమి మీదే. కాబట్టి భూమిని తల్లిగా భావించి
ఆ భూదేవికి మనం నమస్కారం చేయాలి. సముద్ర వసనే దేవి పర్వత స్థనమండలే విష్ణుభక్తి నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే అని శ్లోకంతో ప్రార్థించాలి. విష్ణుమూర్తి యొక్క భార్య కదా లక్ష్మీదేవి. ఓ తల్లి, నా పాదాలతో నిన్ను తొక్కుతున్నాను, నన్ను క్షమించవలసింది అని ఆ భూదేవిని ప్రార్థించి మనం మన దినచర్య మొదలు పెట్టుకోవాలి. బాగానే ఉందండి, ఏదన్నా నేల మీద ఇల్లు ఉంటే నేల మీద కాలు పెట్టి మనం ఈ ప్రార్థన చేయొచ్చు. మరి అపార్ట్మెంట్లో ఉంటే ఏ నేల? మనం నడిచేది ఏదైనా సరే ఇది నేలే. కాబట్టి ఎక్కడ ఉన్నా సరే మనం పాదాలతో నడుస్తున్నాం కాబట్టి లేచిన తర్వాత భూదేవిని స్మరించుకోవటం అనేది తప్పనిసరి. ఆ తర్వాత పంచభూతాత్మకంగా ఈ దేహం మనకి వచ్చింది కాబట్టి ఆ పంచభూతాలను కూడా ఒకసారి స్మరించుకోవాలి. ఇక్కడ మంత్రాలు అక్కర్లేదు, కేవలం వాటి పేరును మాత్రం మనం చదువుకుంటే స్మరించుకుంటే చాలు. ఇలా చేసిన తర్వాత మనం తప్పనిసరిగా జలోదకం నీటిని తాగాలి అని శాస్త్రం చెప్తుంది. ఏ నీటిని తాగాలి, ఎటువంటి నీటిని తాగాలి అని అంటే పంచలోహాలలో శ్రేష్టమైన లోహం రాగి. ఆ రాగి చెంబులో నీళ్లు రాత్రే మనం పోసి అట్టిపెట్టుకుని ఆ రాగి చెంబులో కనుక నీళ్లు పరగడుపున తాగాలి. లేదా కొండల్లో నీరైనా తాగవచ్చు. కొండల్లో నీరు కూడా శ్రేష్టం, చల్లగా ఉంటుంది. అట్లాగని ఫ్రిడ్జ్లో నీళ్ళు చల్లగా ఉన్నాయని అవి తాగకూడదు. కాబట్టి పరగడుపున దంతధావనము స్నానము చేయకముందు ఈ జలోదకం మనం గనక చేసినట్లయితే దేహానికి ఆరోగ్యము, లోపల ఉండేటువంటి సమస్తమైన అవయవాలు జీర్ణ ప్రక్రియకి సంసిద్ధపడతాయి. కాబట్టి మన వారందరూ ఈ విధంగా ఉదయం పూట పరగడుపున మంచినీళ్లు తాగమని చెప్పారు. ఈ రకంగా గనక ఒక పక్క దైవనామ స్మరణతో మరో పక్క ఆరోగ్యం ఇచ్చేటువంటి ఈ నీటి యొక్క తాగుడంతో మన యొక్క దినచర్య ప్రారంభమవుతే మన రోజంతా శుభప్రదంగా, మన దేహం స్వస్థతగా ఉంటుందని మన వారి యొక్క భావన.